이 식당 이름 알아? 식당 이름은 잘 모르겠어요. 앙토시안. 앙토시안. 포도에서 붉은 색깔을 내는 네. 성분. 그게 이 식당의 이름이에요. 이게 맛있어. 맛있었지? 저기 불 켜져 있는 저 집이다. 앙토시안. 그 이렇게 또 쓰레기통이 가로막고 있어요. 프랑스는 이렇게 쉽게 들여보내주지 않는다. 뭘 상상하든. 그리고 여기 차도 엄청 많이 있어가지고. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Ouais. Premier restaurant avec lui en Bourgogne, le top. J'espère. On va croiser les doigts alors. Ah d'accord. On touche le bas. Exactement. Vous êtes arrivé hier, aujourd'hui? Hier. Hier? Oui. Super. Bon, avec le beau temps à peu près. Oui, il fait quand même un peu chaud. Ouais. Mais je sais pas comment c'est en Corée. En France, maintenant c'est un peu. On passe directement où est-ce qu'il fait très froid à chaud. On a du mal à avoir le. Oui. When you're with the traduction. Thank you. 이게 와인 위스키예요. 어, 자, 네가 골라라. 나 이제 귀찮다. 안돼, 그럼 위험하단 말이야. Mais on est là en Europe depuis déjà 10 jours. Ok. On peut à Jura. Oui, très bien. Oui. Très beau. Oui, très beau. 돌. Une belle région, pareil, c'est en termes de table, restauration, Tout à fait. vin, etc. C'est assez intéressant. Un Ouais. bel endroit. très très intéressant. Ouais. 음식도 맛있고 서비스도 좋고 와인 리스트도 훌륭하지. 진짜 많죠. 네. 그것도 와인 리스트의 80%가 다 부르고뉴 와인들이에요. 인원수가 있으니까. 정오로 시켜야 될 것 같아요. 그렇죠. 부르고뉴 식사를 축하하는 의미에서 샴페인을 한 잔 마실까? 좀 싫으면. 아니, 네. 이제는 술을 맛만 본다. 말을 조심해야 된다. 이미 뱉었어. 샴페인을 하나 마십시다. 좋아요. 고망스 위너비트 강드발레. Ouais. Parfait. 파브리스 보이유. 이 두 번째가 뭘까? 돼지 족발 그라탕. 그라탕. 그리고 세 번째는 앙피부를 볶아가지고 만든 거고. 그쵸. 고르곤졸라 라브스에. 네. Grande Vallée de Fabrice Pouillon. Votre business, ça se roule bien? Oui, ça Ouais. va. Là, on a eu un hiver un peu plus calme. En hiver, c'est toujours calme un peu, n'est-ce pas? L'hiver, en règle générale, c'est un peu plus calme. Après, là, c'est assez accentué. France, là, si vous voulez, actuellement, c'est ce qu'on appelle les périodes électorales. Les maires, En mer. les périodes comme ça, nous, c'est jamais bon pour le commerce. 아, d'accord. d'accord. 아, 네. 정권이 바뀌면 그때 경제가 별로 안 좋아지는 거야. 여기. 다들 몸살이고. Dégorgé 2024. 2024. Des assemblages de cépages. Et donc avec la méthode Pouillon, ce qui est intéressant, c'est que lui, en fait, sur les vins pour lancer les fermentations, c'est ses raisins à lui, de ses vignes à lui, pour faire les liqueurs de tirage. Les liqueurs sucrées, ça vient de ses raisins à lui. Parce que souvent, c'est acheté par les domaines pour Ah. le lancer. Et lui, c'est lui qui fait sa liqueur de tirage. D'accord. Donc, ça fait très longtemps qu'ils font ça, ça fonctionne bien. Comme ça, on peut dire que 100% de ce que vous avez dans le verre D'accord. vient. Très intéressant, hein, c'est unique. Ils sont peu nombreux, ouais, comme ça. Ah. Et donc là, sur des vrais secteurs à pinot noir, à Mareuil, bien assemblés avec les chardonnays, les équilibres sont bons. C'est en fait ça, des champagnes avec une bulle relativement. 오케이, merci beaucoup. 여기에다가 마지막에 도자주를 하잖아요. 도자주를 할 때 쓰는 당분을 밀을 써서 만든 당분, 도자주를 하는데 그 밀밭을 이 사람이 직접 가꾼대. 자기가 만드는 그 재료의 모든 거를 직접 관리하는. 약간 성심당 같은 아, 거. 그렇죠. 나는 앙트레는 돼지 족발. 족발은 머쉬룸스 먹을 거야? 그러면 내가 메인으로는 풍선을 시킬게. 이제는 메인 뭐 먹고 싶은 거 없어요? 사실 세 가지 다. 세 가지 다 먹고 싶어? 레드도 한 명 시켜야겠네. 그래야겠죠. You want I take your order, maybe sometime. You are prepared? C'est quoi ça? Carbonate. Carbonate flamande. En fait, là, on va faire ça avec des pièces de bœuf. Et en fait, c'est cuit longtemps, c'est très fondant. Ça D'accord. cuit en fait dans de la bière ambrée pour amener un petit peu plus de goût. On rajoute aussi de la moutarde, des pains d'épices. Donc en fait, là où les équilibres vont être intéressants, ça amène un petit côté un peu plus doux. d'accord. 소고기 소스를 좀 진하게 해서 하는 건데 굉장히 프랑스식인 것 같아요. Oui? C'est ça, casserole. Oui. Et cochon.
Et puis pour le plat, je voudrais d'eau de lieu de noix. Avec plaisir. Et pour l'huile, tatin Oui. d'endive. Et puis carbonade Très flamande. bien. Et pour moi, velouté de champignons. Oui. Et chou farci au cochon. C'est parfait. 와인은 다 주문할 수가 없어. 샤트로이즈라는 건 이건 허브주야. 허브주야. 음. 이든 뒤에 바로 있어. 되게 달콤한 소래눈인데 40도 같은 느낌의 맞죠. 소래눈. 네. 나중에 쿠주로 한 잔씩. 아 약간 이렇게 좀 개운한 느낌이 있나 봐. 맞아요. 이든한테 와인 리스트 맡길 순 없어. 그럼 우리는 바로 돌아가야 될 거야. 화산에서. 아, 인천으로 바로 가야 돼. 전에도 이거 먹었던 것 같은데? 맞아, 맛있어. 퐁신퐁신한 치즈 슈팅님은 이걸 가지고 계속 끼고 있어요. 이걸 주지도 않아요. 30분은 이걸 읽으면서 공부를 해요. 프랑스 사람들도 진짜 어려울 것 같아. 와인을 배우고 하는 것 자체가. 그래서 보통은 추천을 많이 받거나 추천받는 게 좋은데 저 아저씨 와인에 대한 열정이 너무 엄청나서 말이 너무 많아. 우리 식사 못해. 근데 뭔가 레드 선택이 어렵긴 하다. 왜냐면 지금 메뉴 중에 생선도 있고 소고기도 있고 돼지고기도 있고. 그럴 때는 어떻게 하면 되는 줄 알아요? 뭔데요? 레드 한 병, 화이트 한 병 병? 주문해서 원하는 대로 섞어 마시는 거야. 아 그럼 여기, 여기서 부르고뉴 와인을 갖고 그런 짓을 최초로 그런 걸 한번 해보는 거지. 원래 이런 조명이 술을 부르는 야, 너 그냥 마시고 싶은 거 아니야? 그러니까 지금 뭘 술을 부르는 조명이라고. 와이너리 갔다 오니까 메큐레가 마시고 싶네. 메큐레가 없다 확실히. 맥주에 분량이 없어? 없어. 처음 마셨어. 근데 맛있더라고. 와. 리스트가 이래도 없는 그런 와인인데 우리나라에서 그걸 어떻게 마시겠어? 이든도 빵 믿는 거 좋아하지 않아요? 저는 어떤 거든 좋습니다. 시끄러. 아페리티코를 제일 좋아하는데 저는. 씻고 딴 데 가서 마셔야 돼. 여기 없어. 샴파gne et bouillon extra brut. 소리 났던 경우가 있잖아. 그게 훨씬 이거보다 더 드라이해. 그렇죠. 그게 제로 도자주. 맞아요. 이거는 그래도 도자주를 좀. 근데 훌륭해지셨는데요? 제가 요즘 와인 공부를 해요. 그러니까 왜? WSC 떨어질까봐. 이든 할 거죠? 해야죠. 이든 먹고 나한테 떨어져봐. 진짜 개망신이에요. 아마 지금 다들 그렇게 생각하고 있을걸요. 아마 나만 떨어지면 나만 어떡하지? 떨어지면 진짜 이거 개망신이다. 개망신이기만 하나 돈 또 토해내야 되는데 내 생각에는 레오를 자급을 하게 해서 시간이 너무 오래 걸려. 2년이 걸려요. 또 얼마 전에 제가 저번에 매장에서 이든 매니저랑 리슬링을 맛봤는데 리슬링이 페트롤이라는 게 내가 계속 듣다가 레오는 이든밖에 와인을 안 마셔요. 아, 이든 매니저는 저의 와인 친구입니다 이러는 거예요. 친구? 맘먹으려고 그러는 거예요? 그랬더니 그런 게 아니라요. 확실히 뭔가 얘기를 할 수 있다는 거 자체가 좋긴 하더라고요. 이든도 좋지. 처음이죠. 왜냐면 와인 얘기를 나눌 수 있는 직원이 예전에 이든밖에 없었잖아. 근데 이제 레오 들어오고 하니까. 결론은 그런 직원들이 점점 많아져야 될 것 같아. 그래야지 회사를 오래 다녀. 왜냐면은 힘드니까. 일이 힘들잖아. 이게 와인 일이 뛰를 다녀도 힘들어. 아까 와이너리만 가서 박스 쌓아놓은 거라 그렇지. 다 그런 일 하는 거 아니야. 와인 일이 쉽지가 않아. 그러니까 결국은 와인 자체에 열정이 있어야지 이게 보람도 더 훨씬 느껴지고. 확실히 생각이 좀 다른 것 같아요. 그러니까 와인이라는 거 자체로만 생각했을 때 굉장히 뭔가 고상하고 우아하고 맛보고 평가하고 약간 이런 쪽으로만 생각을 많이 하는데 막상 이 와인을 가지고 일을 하려고 하면 와인 박스 옮기고 아까 말씀해 주신 것처럼 까대기 해야 되고 빛깔 좋은 노가다야. 그치? Vous voulez qu'on voit quelque chose? Oui, une bouteille de Chablis Premier Cru Bourgois Ouais, super. 2023. Parfait. Une autre bouteille de Pommard Premier Cru Coulot de Vergène. 2017. Oui, 2017. 뭐 시켰는지 다 들었어요, 일단. 네. 목걸이가 이렇게 슬쩍 그랬어요? 움찔움찔 올라. 샤블리 1등급 샤블리 2023년 신선함을 원한다 했잖아요. 신선함을 주문했고 그리고 10년 숙성된 뽀마. 네. 이건 누가 봐도 로제잖아. 그러니까 정말 갖다 붙이기 나름. 아니 이렇게 붉은데 로제라고 안 씌워져 있어. 와우, 크림 스프랑 그다음에 앙디브, 엔다이브. 그리고 나는 무슨 돼지 족발이라는데 밑에 뭐가 있나 봐. 전혀 돼지 족발 같이 않아 보이는데 미네랄 느낌 오 장난 아니야. 향에서 이런 미네랄이 나오는 게 쉽지 않지? 산미가 엄청 남겨져. 부드러운 느낌. 부드럽고 그리고 아까 그 초크 봤잖아요. 분필 그 향이 엄청 강하게 나면서 약간의 이사람한 냄새도 조금 나는데 기분 나쁘지 않고. 맞아, 황 냄새 나. 근데 이게 약간 캐릭터 특성처럼 느껴져. 위에 올라가는 건 뭐예요? 이거 햄이야 햄. 정보. 이게 급하게 와인을 마시네. 진짜
맛있다. 이거 잘 마시는구나. 야, 이거 포카리 스위트가 아니야. 이거 숙성 꽤 갈 거예요. 구조감이 좀 단단해가지고 생각보다 갈 거예요. 맛있지? 보면 들랑 글로우 셔블레 크이 보고와 2023년. 반병이 순식간에 없어졌는데? 구운 엔다이브는 또 처음 먹어보는 것 같아요. 근데 전혀 고르곤졸라 엄청 강한 그런 느낌이 아니에요. 먹어봐야 돼. 인다이브랑 샴페인이랑 맛있네. 자, 그러면 이거는 살을 발라서 이거랑 같이 먹어야 맛있어. 루꼴라. 위에 빵가루를 얹어가지고 부드러워. 되게 음식들이 특이한 것 같아요. 뭔가 이렇게 정석적인 느낌이 아니에요. 여기는 약간 퓨전적인 게 좀 있긴 해요. 여기 루꼴라 향 들어가니까 진짜 맛있네. 그치? 루꼴라랑 같이 먹는 게 맛있어. 좋은데? 프랑스 다른 지방에 가면 와인 리스트가 어쩔 때는 이거에 20분의 1도 안 되는 경우도 많아가지고 그래서 인기님이 여기를 특별히 좋아하는 거예요. 나도 몇 번 다녀보니까 이해가 가더라고. 현대는 와인 리스트가 너무 아쉬운 거예요. 스웨드 웨스트에서 특히 그랬잖아. 이 음식에 이런 와인밖에 없다? 어. 약간 이런 느낌으로 ዥ가에서도 좀 아쉽긴 했어. 제대로 된 게 ዥ가 와인밖에 없고 다른 지방 와인들 껴넣긴 했는데 근데 그냥 그래. 굳이 이거를 약간 이런 느낌이야. 근데 여기는 음식도 맛있고 와인 리스트는 뭐 이드는 이렇게 오래 나와 있잖아요. 그러면은 한식이 생각나는 타입이 아니다는데 제가 사실 이렇게 한 2주 이상 나와 있는 게 많지 않았기 때문에 정확히는 잘 모르겠는데 작년에 인키님이랑 이탈리아 갔을 때는 전혀 생각이 안 났어요. 저는 그때 너무 놀랐어요. 왜냐면 저는 무조건 중간에 한식을 한번 먹을 거라고 생각을 했거든요. 막 생각나고 이럴 줄 알았는데 제가 생각해봤을 때는 만약에 먹는 음식 자체가 좀 부실하고 이러면 생각이 많이 났을 것 같아요. 퀄리티 자체가 그치. 업그레이드 되면 별로 한식이 생각 안 나요. 그러니까 맛있는 거 먹여달라는 얘기지. 되게 말 잘한다. 2017. 네. Adrien Pio. Je vais l'ouvrir tout de suite, comme ça je vais aviner les verres gentiment, ça va s'ouvrir. 이렇게 식사 전에 와인을 그 적게 서빙해주는 식당은 없어. 그리고 타이밍이 진짜 되게 기가 막힌 느낌. 약간 와인 서빙은 이래야 된다의 어떤 교과서를 보여주는 그런 느낌. 왜 그렇게 칭찬을 하셨는지 알고 그렇죠. 드실래요? 이거. 그치? 이름도 한번 맡아보게 해주세요. 아이고 나는 그 맛 안 봤어. 맛 자체는 조금 끝에 과일 향이 조금 있긴 있어요. Ah, c'était la dernière bouteille. On va essayer de trouver, vous vouliez quelque chose avec un petit peu de recul. Oui. Ça va être intéressant, c'est des jolis dents, une belle structure, bien sur les alloscortons, même domaine en 2019. Alors, ce qu'on premier cru de Collant, Poland, c'est avec plaisir. 하나에 한 병씩밖에 안 들여오시는 이분들은? 하나에 한 병씩 들여오는 건지 식당에 하나에 한 병씩 갖다 놓는 건지 아니면은 하나에 문제가 생기면 다른 와인으로 바꾸기를 선호하는 건지는 알 수가 없어요. 그거는 식당의 어떤 어. 방식은 그건 물어보지 않은 게 어차피 저 사람의 룰이기 때문에 궁금해. 이런 식당에서 예를 들어 저만한 와인이 부션회가 났으면 바로 와이너리에서 교환을 해주나요? 그럼요. 와이너리가 바로 앞에 있잖아요. 그니까 여기 바로 밑에 있잖아요. 재밌네. 또 여기 와서 꼬마가 그러게요. 부션을 약간 이든하고 다니면 부션회가 되게 많은 것 같아요. 우리 그때 팝업할 때도 부션회 걸려가지고 술 게임 하다가 걸렸잖아요. 근데 그때 나는 사실 식당이 먹고 간둘 줄 알았어요. 그냥 게임이니까. 근데 진짜 유니가 때 이만큼 따라줬는데 다 마시고. 근데 그 이후로 이든이 약간 귀신처럼 부션회를 마시고 나니까 후회가 되더라고요. 계속 그 향이 Les Polans 2019, Caroline Fray. D'accord. Problème comme ça, avec le bout de bouchonnet, Oui, vous envoyez la bouteille Ouais. au domaine. oui, oui. On nous les change. Oui, On d'accord. change les bouteilles. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a aucun souci avec ça. D'accord, c'est bien ça. Les vignerons aujourd'hui, ils ont un accord avec les bouchonniers. S'il y a des soucis, en fait, les bouchonniers ils facturent les bouteilles. D'accord. 짠. 네. 알록스코통 지역의 1등급 커피는 거의 처음 마셔봐요. 그렇죠. 우리나라에 잘 안 보이잖아요. 알록스코통 자체가. 이든이 왔기 때문에 제가 쏜 거예요. 이든이랑 뺏어가요. 알렉스 곡동 프리미 크리 2019년 빈티지. 레이블 되게 더럽다. 이 레이블이 이렇게 붙여진 상태로 오랫동안 보관이 된다. 근데 이런 게 사실은 가끔 이제 우리 손님들 중에 바꿔달라고 하시는 분들이 레이블이 지저분하고 더러워서 근데 내용물에는 아무런 영향이 없는데 엄청
엄청 잘 익었어. 잘 익었어요? 정말 섬세하다. 보통 일반적으로 평균적으로 알록 속도는 이거보다 조금 더 힘이 있는데 이건 네이블도 곱잖아요. 곱게 만든 알록 속도. 가끔가다 이런 놈들이 있어요. 되게 벨베티하게 곱네. 진짜 부드러워. 되게 어려운 와인. 어려울 수 있죠. 섬세한 와인들은 다 어렵지. 어때 부르고뉴 한복판에서 와인을 이렇게 3병을 한꺼번에 따는 무슨 맛이야? 호화스럽네. 항상 이런 거 아니야. 네가 와서 하는 거야. 보통은 2병 따는 거에서 끝나. 이제는 참 와인에 열정이 많으니까 계속 재밌어요 와인이. 네. 가장 재밌는 이유가 뭐예요? 그러니까 같은 와인이어도 오늘만 봐도 맥기렌 지역에서 나오는 와인인데 밭도 다르고 생산 빈티지에 따라서도 맛이 달라질 거고 그런 거 자체가 너무 신기하고 재밌어요. 신기 없어서. 그러니까 오늘 다르고 내일 다르고라는 거 자체가 얘네는 딱 가지고 있잖아요. 원칙적으로. 그렇죠. 그런 게 너무 매력인 것 같아요. 어쩔 때는 너무 밉거든요. 그런 게. 피곤하잖아 사실. 힘들지. 어. 어렵고 힘들지. 근데 그게 또 얘네가 가지는 매력이 아닌가. 맞아. 그리고 와인하는 사람들은 비슷한 거에 다 매력을 느끼네요. 다양성이죠. 질릴 수 없는. 그래서 가끔씩 짜증나 맛있는 게 없어서 그러니까 약간 내가 통제할 수 없어서 오는 그런 피곤함? 피곤하지. 이것도 숙성이 많이 될까요? 숙성이요? 숙성은 잘 되는데 많이 되진 않아요. 아주 오래되진 않아요. 근데 잘 돼. 집에 와인 몇 병 있어요 이거? 너무 꽤 있잖아요. 엄청 많지는 않아요. 그래요? 천천히 사가는 거를 내가 그동안 딱 봤는데 일본에서도 사가고 사과는 족족 마셔버리는 거지. 이들은 셀러나 이런 거에는 관심 없어요? 관심은 있기는 한데 그러니까 확실히 비싸기도 하고 그리고 제가 셀러에 들어갈 만큼의 가치를 가지고 있는 와인들을 거기 넣어놨다가 나중에 오픈을 했는데 쇼네가 나 있거나 한화가 됐다거나 이랬을 때 원래 그런 생각이 그렇게 크지 않았는데 인키님이 한번 그런 얘기를 하셨어요. 저는 그때부터 그러면 진짜 어떡하지? 저는 막 눈물을 흘리면서 다 마실 것 같긴 하거든요. 잔에서 계속 돌리니까 더 맛있네. 굉장히 부드러운데 약간 절제된 부드러움. 근데 이게 점점 산미가 피어올라. 내가 좋아하는 산미를 우리 팝업에 오신 분들이 먹는다라고 하면 되게 인기가 없어요. 그래도 뭐 저희 매장에 오시면 맛을 보시니까 그러니까 그게 진짜 제일 좋은 거 아닐까 생각해요. 진짜. 그리고 맛을 봤어도 그거죠. 전문가가 1차적으로 다 고른 와인만 팔고 있잖아요. 저희는 지금 용산 와인모에 대해서 얘기하고 있어요. 구매하시는 와인들 미리 맛보고 사실 수 있어요. 전 세계 이런 와인숍 없습니다. 진짜 없어요. 없지. 네. Là, on a des profils de vin beaucoup plus souples, plus frais. 아저씨 빈접시 가지러 오신 거 아니었어? 그런 거 같아요. 아까 샤블리에 대해서 계속 그 빈티지에서 강의하고 가시는 것 같은데. 이게 와인을 좋아하다 보면 저렇게 돼. 2024년 빈티지에 대해서 얘기했는데 이게 좋은 빈티지인데 와이너리에 따라서 기복이 심할 수 있어. 그러니까 와이너리가 일하는 거에 따라서 그 결과물이 완전히 달라질 수 있어. 그래서 이게 식당에 와서 식사하지만 이렇게 일하는 사람들 얘기를 들으면 생각보다 많은 정보가 그치. 거의 그 일선에서 일하시는 그 가스트로노미, 미식과 그 와인에서 일하시는 분들이니까. 나는 식당에 와서 여기서 현지 사람들이 하는 그 정보가 나한테는 제일 도움이 되지. 제일 값진 것 같아. Est-ce que vous avez préféré sur les entrées? Ce couteau, ouais. C'est merveilleux. Je préfère ce couteau. Ouais. Non, j'aimais bien ce... Les pieds de cochon? Oui, pied de cochon. La texture, le goût, c'est assez foncé, mais doucement foncé. Ouais. J'aimais bien ça. Ouais, ça c'est vraiment des longues cuissons comme ça. Et de plus, la combinaison avec c'est quoi, rucola. Français, c'était quoi? roquette? Roquette. Oui. Oui, c'était très bon. merci, merci. 이거 그 이든 숙소 앞에 있는 네. 그 와인 서적 거기 박물관에서 어땠는지. 산 건데 하신 거예요? 모든 포도의 품종이 다 나와 있고 와우. 그 뒤에 보면 내가 약간 급 공부한 흔적도 있어요. 근데 이게 은근 도움이 됐어. 되게 좋은 게 뭐냐면 이렇게 지역적으로 그리고 그 지역의 특성과 이런 것도 다 정리가 되어 있어. 보르도에 있는 와인 박물관은 어땠어요? 그거 진짜 너무 지루했어. 좀 어렵지. 이게 와인 박물관이라고 되게 예뻐요. 네. 그 겉모습도 되게 막 번쩍번쩍하게 되게 잘 만들고 되게 현대적이고. 그리고 나름 들어가서 체험을 이렇게 할 수 있게 해놔요. 퀴즈도 풀게 하고 이 푸아그라랑 가장 잘 어울리는 품종은 뭘까요? 근데 그것도 너무 어렵잖아. 앞에 앉은 그 프랑스 할머니랑 퀴즈 푸는 거 대결하고 막 그랬잖아요. 그랬나? 정말 잘 만들었는데 야 정말 이렇게까지 지루하게 잘 만든 게 정말 대단하다. 맞아. 그리고 리오하에도 와인 박물관이 있어요. 거긴 좀 재밌었던 것 같아요.
진짜 많이 또 다녔구나. 이드는 제일 가보고 싶었던 산지가 어디였어요? 근데 사실 저는 부르고뉴는 진짜 와보고 싶었어요. 왜냐면 와봤으니까 됐지. 내일 가. 와봤으니까 됐잖아. 근데 그런 거 치고는 독일도 되게 가보고 싶어 하던데. 네. 독일로 먼저 가. 근데 아직도 나도 제일 기억에 남는 와이너리는 그 제브레 샹베크당의 베르나르디 카피. 내가 정말 와인에 왜 사람들이 돈을 50만 원, 100만 원씩 쓰는지를 처음으로 깨닫게 된 와이너리예요. 이게 생선, 그리고 이게 양배추에 싼 돼지고기, 그리고 이게 베프 보기뇽 그래서 뭐 인형은 아니고요. 같은 거죠. 예, 까르무나 드 플랑. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 맛있게 먹어요. 난 이게 소고기인 줄 알았어. 약간 케이크에 싼 거 같은. 진짜 양배추 쌌네. 그리고 슈페슬레가 같이 나왔지. 약간 이게 독일식 파스타거든. 이게 진짜 양배추 꽤 잘 썼네. 그러게. 고기 그치? 엄청 많다. 맛있어 보이지? 안 줘야지. 잘라서 먹어. 짭짤해. 그래? 맞아요. 진짜 짭짤하고 맛이 강하네요. 이건 싱거운데. 싱거워요? 부르고니에서 돼지 요리할 때 항상 맛을 강하게 농축하는 거를 포인트로 잡는 결코 약하게 안 하지. 이거 먹어요. 알록 닭볶동이랑 맛있다. 돼지고기랑 되게 싱겁지. 농 살짝 흙 냄새가 나는데 바꿔서 먹을래? 좋아요? 별로 좋아하는 타입의 생선이 아니죠? 싱거워. 싱겁고 살짝 민물 생선스러운 그런 느낌. 맞아요. 그치? 내가 별로 안 좋아하는 그런 느낌. 이거 두 개는 뭔가 되게 간이 짭짤한데 되게 생선을 엄청 싱겁게 했네요. 다 좋다고 그랬는데 막 바꿔 먹고 있어 요리. 케일 맛이 엄청 강하다. 각기 이거는 케일이고 안내가 양배추야. 일부러 숟가락을 3개를 줬구나. 왜? 이거는 숟가락이 있는 게 좋은데 내가 아까 스프 달라고 그럴 때 숟가락 더 달라고 그랬잖아. 그거를 기억하고 우리는 나눠 먹는다는 거 생각을 하고 숟가락을 더 갖다 준 거야. 오늘 와인 중에 어떤 게 제일 맛있어요? 셋 다 맛있는데? 이드는요? 딱 하나만 고르기가 어려운 것 같아요. 그래 보인다 야. 네, 왜냐면 정말 3만 년 걸리는 줄 알고. 내가 이드한테 이 질문을 할 때마다 단 한 번도 하나를 고른 적이 없어. 나는 하나를 얘기할 수 있어. 샤블리. 자기가 어저께 약간 불만을 가졌던 거를 내가 채워줬어. 샤블리 진짜 맛있어. 여기는 이거 이 식당에서 10만 원이 넘어요. 우리나라에 가져와 식당에 팔면 20만 원. 20만 원. 식당에서? 20만 원대. 샵에서 팔면은 10만 원대 초반쯤. 그러면 나는 무조건 이거 마실게. 근데 그 정도까지 화이트 와인에 돈 쓰는 사람이 그럼 그래. 와인이 아무리 좋아도 하는 사람 없으면 그렇지. 그래서 진짜 안타까운 게 오늘 뭐랑 먹을 거예요. 약간 이렇게 얘기를 하셔서 화이트를 추천해 드려도 일단은 와인 하면은 레드 와인이 유명하다. 또는 나는 레드 와인을 좋아한다. 그래서 레드 와인을 사세요. 그런 경우가 엄청 많아가지고 그래서 그나마 이거 맛 보세요 하면서 맛 보여드리면은 괜찮네 하면서 구매하시는 경우도 있어가지고 진짜 그런 경우 아니고서는 근데 양은 어때? 괜찮은 것 같아요. 괜찮은 것 같아? 네. 너무 적진 않아? 아니요, 저는 여기서부터 많아지면 너무 배부를 것 같고. 그래도 이든 처음 입사했을 때 이 친구가 어떤 식으로 우리 회사 일할 수 있을까를 그게 잘 안 맞아. 보이는 타입이었거든. 왜냐면 이든이 그렇다고 본인을 막 어필한다거나 이런 스타일도 음. 아니었고. 근데 이런 식으로 누구도 할 수 없는 생각도 일을- 못했다, 야. 사람 사는 게 다 그래요. 생각대로 되는 건 별로 없어. 그치. 직원들 중에 알바생을 거치지 않은 직원은 이든밖에 없어. 진짜. 근데 이든은 그때 이든 그 프로필 냈잖아요. 사실 그때 프로필을 이제 링킹이 나보고 이걸 막 보래요. 막 난리가 났어요. 이거 진짜 대단하지 않니에요. 아니 난리까지는 아니었어요. 그래서 봤는데 이게 뭐지? 그냥 보라고 그런 거죠. 뭘 그린 거지? 하고 내가 한참을 봤어요. 근데 인킹님은 거기에 너무 감동을 받은 거예요. 아니 너무 감동까지는 아니었어. 괜찮았던 거죠. 왜냐면은 와인을 좋아하는 사람 입장에서 이걸 이렇게 표현을 했다는 게 그러니까 나는 거기까지는 못 느낀 거지. 별 관심이 없었으니까. 그치. 그냥 술이라서 맛있는 술이라서 좋아했어. 지금도 그렇긴 해요. 해보려고. 나도. 이제 또 하나씩 먹을까요? On peut partager deux desserts. Ouais, bien sûr. Donc le chocolat et Et la poire poire? pochée. Oui. Bien sûr, avec grand plaisir. Ok, merci. 사실 우리로 치자면 라스트 오더 시간 다 끝났는데 이렇게 약간 새 코스를 준비해주고 이게 진짜 프랑스의 대단한 점인 것 같아요. 근데 좀 이상한 게 오늘 어떤 사람들이 전부 다 디저트를 안 먹어. 이런 경우도 쉽지 않은 거예요. 외국인인 거 아닐까? 저쪽에 있는 사람 프랑스인이었어. 이쪽은 아니죠. 영국이었던 거. 네. 저쪽은 말소리가 안 들려서 몰랐는데. 그런데 오늘 그 와이너리 주인이 했던 얘기 생각나요. 요새 그렇게 무겁게 안 먹는 다 챙겨서 잘 안 먹는 거. 건강도 그렇고 체중도 그렇고 그리고 자기 시간도 되게 오래 써야 되고. Tenez pour vous. merci. 와우. Celui-ci c'est mousse au Voilà, chocolat. la mousse au chocolat avec D'accord. une crème glacée à la vanille. Et là, vous avez les poires pochées, biscuits noisettes. En dessous, également une crème glacée à la vanille. Et une petite bouche comme ça pour relever. Ok, merci. Ok, merci. Excellente dégustation à vous. merci. 엄청 많이 주신 거 같아요. 약간 디저트는 시루떡 같지 않아요? 나 깜짝 놀랐어. 저 이거 한 6인분 나온 것 같은데 디저트가. 잠깐만. 이거를 먹으려면 약간 목이 메지 않을까요?
좋아한다. 이든 좋아해. Est-ce que vous avez du vin de dessert ou Oui, quelque chose bien sûr. un peu sucré? Oui, vous voulez faire au vin ou goûter? Est-ce que je peux regarder la liste? Oui, bien sûr. Merci. Tout ce qu'on va avoir comme ça avec du sucre. on va D'accord. voir Déjà, au niveau de la Loire, c'est tout ce qui va être sur Bonzo, Coteau du Layon. Oui. Après, 엄청 맛있다. sur le vignoble bordelais, D'accord. qui peut être intéressant Mhm. si jamais vous avez ceci. Mhm. Ça, c'est des sauternes au domaine de l'Alliance. Et en fait, ça travaille un peu plus sur la tension. C'est un peu plus floral. Mhm. Ça, C'est c'est plus top. frais. Ouais. D'accord. Il est un peu le même principe sur les layons. Les layons de la ferme de Caudalie, Oui. c'est des chenins qui sont vraiment marqués sur la fraîcheur. Donc en fait, on a le sucre, mais c'est pas un excès. Oui, Ça il y a reste- beaucoup de fraîcheur. Exactement. Ouais, ouais. Ça reste relativement frais, c'est très bon. D'accord. Avec ce type de dessert, j'aime bien voir Coteau du Layon. Ouais. Il y a après 3 bouteilles. Je pense que le Bonzo, c'est trop lourd. Oui, oui, on peut. pense. On peut. J'irais soit Coteau du Layon, la lune jaune, soit le sauterne que je vous ai montré. D'accord. Oui, j'aimerais bien une bouteille de Coteau du Layon la Bien ligne. sûr, avec plaisir. Je vais vous porter un jus de verre. 여기서 너무 달지 않으면서 신선함이 살짝 가미된 디저트 와인이 좋을 것 같아요. 쇳대감도 좋고 본조도 사실 되게 맛있는데 근데 여기서는 식사도 조금 무거웠고 디저트도 oui. Lune jaune, la ferme des Caudalie. 우리 시장은 약간 잔술 매대에서 잔술 새로 따는 것 같은 그런 느낌이 드네요. 마감 치고서 집에 가고 싶으실 때 그런 느낌이 저건 물처럼 마실 수 있을 거야. 진짜 그런 와인이에요. 처음 먹어봐. 아 무슨 소리야. Vous voyez même sur les couleurs, on est sur un doré Oui. assez patiné. Pas sur un doré cuivré, ça reste... Merci. Et c'est des gammes aromatiques qui sont très intéressantes. On va retrouver un petit peu le noyau d'abricot, le côté amandin, un côté un peu plus suave, un petit peu plus gourmand, en fait, qui va aller plus sur la largeur. Et en parallèle, on a des notes exotiques, mais ça reste très tendu. Donc en fait, il y a de bons équilibres entre la largeur et la longueur en parallèle, quoi. Merci. 이건 무슨 와인이에요? 슈낭블랑. 그냥 몰라? 이게? 근데 2018년 빈티지여서 숙성이 많이 되고 당도를 갖고 있고 숙성이 돼서 색깔이 잘 보여요. 루아르 와인이야? 네. 루아르에 이렇게 달콤한 슈네블랑이 있어? 그럼요. 마실 때마다 그 얘기를 해요. 향에서는 달콤한 향이 별로 안 음. 느껴지거든요. 근데 입안에 들어갔을 때는 그렇다고 막 엄청 무거운 단맛이 또 아니라 아니야. 맞아. 산미도 엄청 네. 있고. 이거는 좀 숙성이 됐는데 숙성이 안 된 상태의 와인도 좋아. 조금 더 신선한. 이런 건 절대 우리나라에 수입이 안 되겠지? 그렇지. 진짜 세상은 넓고 정말 못 마셔본 와인은 진짜 많다. 그러니까요. 이 와인은 디저트랑 먹을 때 빛을 발하죠. 약간 무스 느낌이 강한 그런 디저트랑 맛있어. 그러면 이게 되게 레드 색깔인데 화이트 와인이지 어쨌든. 그렇죠. 당도가 좀 있는데다가 숙성까지 돼서 그래요. 이 배 먹어봐요. 배도 있어요. 가벼운 단맛이 있는 거랑 너무 잘 어울려. 맞아. 이제 술 되게 잘 먹는다. 너 잘 마신다 너. 자지도 않아 이제 맨날 이쯤 되면 잤었는데. 나는 솔직히 이 코토딜 레이온은 좀 더 어린 빈티지를 좋아하고 신선함이 생명이라서. 근데 그건 없었어. 이게 2018년 빈티지인데 2023년 빈티지였으면 이 디저트랑 훨씬 더 맛있어. 여기 디저트 와인들 가격들이 좋더라. 오늘 거의 못 먹다가 첫 끼인데 디저트 진짜 많이 주셨다. 와, 오늘 디저트를 이렇게 많이 줘. 디저트만 한 4인분 주시는데 사실은 원래 이렇게 크게 안 나오거든요. 이거는 왜 그런지 모르겠는데 디저트 와인 하면은 나이아가라가 제일 맛있더라. 나이아가라 맛있지. 직관적이잖아. 가볍고 청량하고 시원하고. 근데 나이아가라의 단점은 숙성이 안 되는 거죠. 시간이 지나면 어떻게 돼? 그런 것들은? 쿰쿰해져요. 상큼해져? 더 어린 빈티지였으면 과일의 향이나 그런 레몬 부분이 껍질 더 향이 좀 더 강해. 훨씬 더 맛있었긴 하겠다. 색깔도 훨씬 더 옅었을까? 만들었을 때의 색깔은 이랬을 거예요. 근데 아내님께서도 많이 드셨어요. 맛있다 하나도 기억이 그러셨어요. 안 나. 왜냐면은 와인 이름에 관심이 전혀 없어. 이거 한번 본 적도 없어요. 지금도 안 보잖아요. 어떤 이름을 알아야 되는데요? 이게 이 없잖아 와인이- 정보가. 나한테 이름을 읽으라고 하지 말고 이름이 없는데 어떻게 이름을 읽어? 그러게 와인에 정체가 안 써져 있네. 야 너 왜 그러니? 이거는 본인의 머릿속에만 있는 거예요 지금. 아니 전 와인 리스트에도 있어요. 그 리스트를 봤으니까 난 안 봤잖아. 하긴 와인은 내가 주문하고 자기는 잘안 주문해. 언니만 안 써있어. 그러면 이 주인 아저씨가 변태적이어서. 그러면 바라 결국 와인은 그렇게 변태적으로 설명하는 사람과 어. 그 변태적인 걸 이해하는 사람들 이해할 수 있는 술이기 때문에 음. 어려운 거야. 그래서
어려워. 이런 와인들을 이렇게 마시다가 가볍게 남기고 가도 돼. 이런 거는 얼마예요? 이런 데서는? 저거 35유로. 35유로. 되게 저렴하지. 우리나라에서는 정말 눈을 씻고 찾아봐도 없을 그런 와인과 지역과 품종과. 사실은 디저트 와인은 돈을 그렇게 많이 줄 필요가 없어. 그냥 메인에 힘 주고 이 정도 마실 때면은 이미 알딸딸해졌거든. 맞아. 사실 여기서 그냥 잘 어울리기만 하면 되지. 술 많이 먹었는데 굳이 여기서 뭐 엄청 좋은 거를 퍽퍽한 디저트를 넘기기에 목구멍만 약간 촉촉하게 적셔주면 돼요. 잘 먹었다. 엄청 잘 먹었다. 이등 이렇게 잘 먹는 거 처음 봤어요. 배가 터질 것 같아. 저 혼자 먹었으면 이런 코스로 못 먹었을 것 같아요. 그렇지. 여러 명이서 같이 먹었던 네. 장점이지. 맞아. 와인도 그렇고. 잘 먹었다. 그러게. 조금 더 마실래요? 아니? 와, 와인도 순식간에 한 병 다 먹고. Le vin, ça vous plaît? Oui, le vin, les desserts. 네, c'est Ouais. très très Et vous? 갈까요? 아, 그럴까요? 네. Est-ce que je peux vous offrir un digestif, quelque chose? 괜찮아요. 괜찮아요? 네. Aujourd'hui, non, merci. Non, sûr? Oui. Chartreuse ou... Ah, pour moi, est-ce que vous avez de Armagnac Oui, ici? bien sûr. Oui. Oui, pour moi, votre choix. On va faire 2 chartreuses différentes. D'accord. Comme ça... 와우, très merci. Merci beaucoup. 이든 이게 제가 프랑스 살 때 이런 짓을 새벽 5시까지 했어요. 대단한 게 손님이 마지막이고 빨리 나가야지 자기도 빨리 치우고 가잖아요. 근데 공짜로 저 식후주 한 잔씩 주겠다고 그래가지고 심지어 이분이 그 시드웨스트 출신이에요. 우리 이번에 와. 헌터 웨인킹 처음 했던 스위스트 가서 그렇게 들쑤시고 다녔는데 저분이 온 그 스위스트 지방은 나도 처음 들어봐. 진짜 엄청나게 넓은 그리고 거야. 아직도 발굴하지 못한 와인도 너무 많고 진짜 엄청나게 넓은 거야. 솔직히 시드웨스트만 헌터 웨인킹 1년 내내 해도 마르지 않을 듯. 내가 그렇게 못하겠다. 너무 힘들다. There are 2 different chartreuse. 와우. First, in yellow, she's more sweet and you have more taste, like it's spicy, like the curry, and then more sweet. And for the second, with the green, you have more herbs. She's more dry. 색깔이 얘는 초록색이고 얘는 노란색이에요. Donc ouais, chartreuse verte, degré d'alcool un peu plus élevé, Ouais, c'est vrai. plus fraîche, plus tendue, Oui. et sur la jaune, un petit peu plus tendre, un peu plus douce. D'accord. Santé. Santé, merci. merci. 엄청 부드럽다. 이게 바로 프랑스 사람들 이쪽에서 많이 먹는 식후주. 남쪽에서 많이 마셔. 론 지방에 가면 많이 마셔. 호주에 허브. 진짜 소래눈 같지 않아요? 저? 그냥 우리나라에 들어오지도 않아요. 그렇지. 응. 우리나라 사람은 정서에 안 맞잖아. 근데 뭔가 이렇게 씻긴다는 느낌은 있어. 그 씻긴다는 느낌이 되게 생소하지. 이게 진짜 세요. 그래요? 이게 향이 허브 향도 강하고 그러게. 더 드라이하고 부드러운 느낌이 덜하고 알코올 도수가 그건 55도로 2등이 마시는 게 좀 달고요. 이거는 좀 더 드라이해요. 와 이거 진짜 와 이제 오늘 꿀잠 자겠네. 디저트 와인이랑 식후주는 적응 기간이 많이 필요해. 완전 다른 카테고리야. 지금 11시야. 아, 그래요? 우리 여기 7시 반에 왔어요. 강력한 마무리였습니다. 강력한 와. 마무리였어? 어땠어? 첫 제대로 된 프랑스 레스토랑이. 너무 좋았습니다. 너무 좋았어? 네. 약간 알딸딸한 것 같은데? 잘합니다. 그래, 집에 가자. Tekerika tungarikun, takerika tungarikun, tekerika tungarikun, takerika tungarikun, tekerika tungarikun, takerika tungarikun, tekerika tungarikun, pap pap.